اب انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کے فضائل سماعت کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام احادیث طیبہ سے ثابت ہیں۔ نام کی کثرت سے بھی اس سورت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس کا پہلا نام ہے فاتحہ، کھولنے والی۔ یہ علم اور معرفت کو کھولنے والی سورت ہے۔ فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن، یہ قرآن کو کھولنے والی صورت ہے کہ قرآن کی ابتدا اس سورہ مبارکہ سے ہوتی ہے۔ ام القرآن، ام الکتاب، اس میں پورے قرآن پاک کا خلاصہ موجود ہے۔ سورۃ الکنز، کنز خزانے کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں روحانیت کا خزانہ موجود ہے۔ کافیہ، ہر مسئلے کے لیے یہ کافی ہے۔ وافیہ، شافیہ، شفا، کہ ہر بیماری کی اس میں شفا ہے۔ سب مثانی، یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ نور، اس سورت کا ایک نام نور بھی ہے۔ رقیہ، یہ سورت بطور دم بھی پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ الحمد، اس کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے ہے۔ سورۃ الدعاء، کہ اس میں دعا سکھائی گئی۔ تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجات، کہ اس میں رب سے مناجات کی گئی۔ سورۃ التفوید، کہ اس میں بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ سورۃ السوال، کہ اس میں رب کی بارگاہ میں سوال کیا گیا۔ سورۃ الصلاح، کہ یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کا نزول 2 بار ہوا، ایک بار ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اور دوسری بار ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں۔ اس سورت میں 7 آیتیں، 27 کلمات، 140 حروف ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 5 ہے۔ اس سورت میں تعلیم دینے کے لیے بندوں کی زبان میں کلام فرمایا گیا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5006، ترمذی شریف حدیث نمبر 2875، نسائی شریف حدیث نمبر 913، عن ابی سعید بن المعلی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنت اصلی فی المسجد، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فدعان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ فلم اجبہ حتی صلیت، میں نماز پڑھتا رہا، میں نے نماز نہ توڑی، حضور کو جواب نہ دیا۔ ثم اتیتہ، پھر نماز کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فقلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، بے شک میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں؟ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلائیں تو چاہے وہ صحابی نماز میں ہوں، ان پر لازم ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور جواب دیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے، جواب دینے سے ان کی نماز نہیں ٹوٹتی، اور یہ صحابہ پر ضروری تھا۔ ثم قال، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت بتاؤں؟ قبل ان تخرج من المسجد، اس سے پہلے کہ تم مسجد سے باہر جاؤ۔ فاخذ بیدی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا۔ فلما اردنا ان نخرج، پھر جب ہم مسجد سے نکلنے لگے، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انک قلت لو علمنک اعظم سورۃ من القرآن، بے شک آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں تجھے قرآن کی
सबसे अजीम सूरत बताऊंगा। कौला, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा सबसे अजीम सूरत है। हिय सबउल मसानी, ये सबउ मसानी है। वल कुरआनुल अज़ीमुल लज़ी उतीतुहु, और कुरान अजीम है जो मुझे दिया गया। मतलब प्यारे भाइयों, सूरह फातिहा की फजीलत कितनी बड़ी है कि तमाम सूरतों में सबसे अजीम सूरत है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 806, नसाई शरीफ हदीस नंबर 912, अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाला, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, बैनमा जिब्रीलु अलैहिस्सलाम क़ाइदुन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार जिब्रील अमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। समिया नक़ीदम मिन फ़ौक़िही, ऊपर एक जोरदार आवाज सुनी। फ़रफ़अ रअसहु, अपने सर को ऊपर उठाया। फ़क़ाला, और अर्ज की, हाज़ा बाबुम मिनस समाई फ़ुतिहल यौम, ये आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज खोला गया। लम युफ्तह क़त्तु इल्लल यौम, आज से पहले ये कभी नहीं खोला गया। फ़नज़ल मिन्हु मलक, इससे एक फरिश्ता उतरा। फ़क़ाल हाज़ा मलकुन नज़ल इलल अर्द, फिर अर्ज़ की, ये फरिश्ता है जो ज़मीन की तरफ उतरा है। लम यंज़िल क़त्तु इल्लल यौम, इससे पहले ये कभी ज़मीन पर नहीं आया। फ़सल्लम, उस फरिश्ते ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया। फ़क़ाला, फिर अर्ज़ की, अबशिर बिनूरैनि ऊतीतहुमा लम युतहुमा नबियुन क़ब्लक, आपको मुबारक हो, आपको खुशखबरी हो दो ऐसे नूरों की जो आपको दिए गए और आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। फातिहतुल किताब, एक नूर तो सूरह फातिहा है। व ख़वातीम सूरतिल बक़रा, और दूसरा नूर सूरह बक़रा की आखिरी आयतें हैं। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2875, नसाई हदीस नंबर 914, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। मा उनज़िलत फ़ित तौरात वला फ़िल इंजील वला फ़िज़ ज़बूर वला फ़िल क़ुरआन मिस्लुहा, सूरह फातिहा जैसी सूरत न तौरात में नाज़िल की गई, न इंजील में, न ज़बूर में, और न ही कुरान में। इमाम दारमी सुनन दारमी हदीस नंबर 3370, इमाम बैहक़ी शुअबुल ईमान हदीस नंबर 2370 में लिखते हैं, और अल्लामा अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन अब्दुल्ला अल खतीब तबरीज़ी मिशकात शरीफ किताबु फ़ज़ाइल कुरान हदीस नंबर 2170 में लिखते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ी फ़ातिहतिल किताबि शिफ़ाउम मिन कुल्लि दाइन, सूरह फातिहा में हर बीमारी की शिफा है। इस हदीस पर हमारा यकीन होना चाहिए। कैसा ही बीमार हो उसे सूरह फातिहा पढ़कर दम कर दें। जैसा कि बुखारी शरीफ में वाक़या मौजूद है कि एक सहाबी ने एक ऐसे शख्स को सूरह फातिहा पढ़कर दम किया कि जिसे सांप या बिच्छू ने डंक मारा था और वो मरने के करीब था। जैसे ही उन्होंने दम किया, अल्लाह ने फौरन शिफा अता फरमा दी। एक दफ़ा पढ़ के भी दम कर सकते हैं, और अगर 7 मरतबा हम पढ़ लें, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। तफसीर खज़ानुल इरफान में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमा के खलीफा हज़रत अल्लामा मौलाना सदरुल अफ़ादिल नईमुद्दीन मुराद आबादी अलैहि रहमा दारमी शरीफ के हवाले से लिखते हैं कि सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगे अल्लाह ताला कबूल फरमाता है।
محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے سورہ فاتحہ کے فضائل سماعت کیے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں سورہ فاتحہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔